We will now deal with cash flow statement. Accounting standards number 3 ல cash flow statement உடைய format இப்படி தான் இருக்கணும்னு கொடுத்திருக்காங்க. While submitting your final accounts, okay, final accounts, while submitting the final accounts, trading and P&L account, balance sheet, not only that, you have to add cash flow statement also apart from that, notes to accounts and director's note, whatever it may be. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் final accounts for the corporate. இந்த cash flow statement வந்து ரெண்டு மாடல்ல போடலாம். One is direct method, another one is indirect method. One is direct method, another one is indirect method. If you are strong with financial accounting, then you can handle this very easily. Let me explain normal cash book. In your cash book, okay. So you might have studied, right? In your cash book. Very elementary level. You have receipts and payments. இந்த ரெசிட்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரியான ரெசிட்ஸ் வரும்னு சொன்னால், அசெட்ஸ் சேல் பண்ணதுனால ரெசிட்ஸ் வரலாம், லோன் அண்ட் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணதுனால பணம் வரலாம், அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால பணம் குறையலாம், லோனை ரீபேமெண்ட் பண்ணுறோம் அல்லது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பைபேக் பண்ணலாம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ரெடம்ஷன் பண்ணிக்கலாம், அது குறையும் போது நமக்கு பணம் போகும் இல்லையா? Clear? So, apart from that, there may be business உடைய regular operationக்கான receipts and payment இருக்கும். Like sales பண்றதுனால பணம் வரும், credit sales பண்ணியிருந்தால் பணம் வராது, and later on collections வரும், collection from debtors. Purchase பண்ணீங்கன்னா அதுக்கான payment வரும், creditorsக்கான payment. லேட் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணலாம். ஐதர் கேஷ் பர்ச்சேஸாக இருந்தால் இமீடியட்டாக பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க, கிரெடிட் பர்ச்சேஸாக இருந்தால் நீங்கள் லேட்டராக பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், we have the other operating related income and other operating related expenses, like rent paid and all. Is that okay? So under direct method la in the receipts and payment தான் we start with the opening balance and end with closing balance. Under direct method நம்ம இதை எப்படி போடுறோம் அப்படி சொன்னாக்க, first எடுத்தோன்னே you have to prepare cash from operation, where this segment will be there. Okay, this is the first segment. அதாவது in cash from operations we have sales inflow, purchases and other operating expenses outflow. இத ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம cash from operation அப்படி நம்ம சொல்லலாம். This is called cash from operation. Second component is all about asset related component. Asset னு சொன்னாலே இது இன்வெஸ்ட்மென்ட் தானே, அப்ப இத வந்து cash from investing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. cash from investment. ஓகே, இந்த cash from investmentsல நமக்கு என்ன வரும்? அசெட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா குறையும்,
அதே அசெட் சேல் பண்ணீங்கன்னா பணம் வரும். அசெட் சேல் அல்லது ஒரு பாண்ட் வாங்கி வச்சிருக்கிறீங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஒரு செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கி வச்சிருக்கிறீங்க, அல்லது ஒரு பிளாட் ஒன்று, பில்டிங் ஒன்று வாங்கி வச்சிருக்கிறீங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா. பில்டிங் இஸ் நாட் ஃபார் யுவர் ரெகுலர் பிசினஸ் அப்படி சொன்னாக்க அந்த பில்டிங்ல இருந்து ரெண்ட் வரலாம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் ஆல்சோ பி ஃபாலிங் அண்டர் திஸ் கேஸ், இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்வெஸ்ட்மெண்டோட இன்கம், நாட் யுவர் பிசினஸ் ஆபரேஷனோட இன்கம். பிசினஸ் ஆபரேஷனோட இன்கம் கேஷ் ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ் வரும். Then on asset sale, the money will go off. Asset sale, the money will go off. The difference between these two will be your cash from operation, sorry, investment. And capital and debt related, long-term capital and debt related will be the third block. This is the third block. Cash from investing, sorry, financing. இது வந்து பிசினஸ் வேணுங்கக்கூடிய ஃபண்டை சோர்ஸ் பண்றது தான் இந்த ஐட்டம். அதனால கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். திஸ் இஸ் கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங், ரைட். ஸோ கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்ல என்ன வரும்? ரெசிட் சைடில் லோன் ஆர் கேபிட்டல் ரைஸ்ட். ஓகே, லோன் பாரோட் அல்லது கேபிட்டல் ரைஸ்ட், issued, share capital issued, further capital, minus loan and capital repaid. So this is a loan borrowed, capital issued. The difference between these two is the cash from operation. Now you add up all these things. With that you need to add opening cash balance, this balance, and the opening cash balance idhula add பண்ணீங்கன்னா the ultimate value you will get is called closing cash. இதான் வந்து direct approach. In case of indirect method, இந்த டாபிக் எப்படி நமக்கு இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க, only the operations will be different. Cash from operation is different. Okay, for example, let's see here. In indirect method, okay, cash from operation எப்படி இருக்கும்? Cash from operation, you have to start with net profit as per the books, net profit earned in the current year. Remember, your net profit is not equivalent to cash from operation. இந்த நம்பரும் நெட் ப்ராஃபிட்டும் ஈக்குவலா இருக்காது இல்லையா? ஏன்னா நெட் ப்ராஃபிட் அப்படி சொன்னாக்க there may be some non cash receipts and payment might have been included. அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸோ நான் கேஷ் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ கிடைக்கும், ஒரிஜினல் கேஷ் ஃப்ளோ கிடைக்கும். அதை நம்ம இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, கையில் பணம் வரல. ஏன் அந்த பணம் வரல? சேல்ஸ் பண்ணோம், டெட்டாஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணோம், அதெல்லாம் டெட்டாஸ் இருக்கு, என் கையில் பணம் வரல. அப்ப ப்ராஃபிட் அதிகமா இருக்கும், கையில பணமா இருக்காது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் வெதர் தேர் இஸ் எனி கேஷ் பேலன்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். கேஷ் கையில இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா கேஷ் கையில இருக்காது. அப்படின்னா when the debtors is increasing, your cash balance will be decreasing, minus item. அதே சமயத்துல if the debtors is decreasing, then the balance will be increasing. அப்ப debtors decreasing சொன்னால் அது கேஷ் பேலன்ஸ் அதிகப்படுத்தும். இது மைனஸ் ஐட்டம், இது பிளஸ் ஐட்டம். இஸ் தட் கிளியர்? 10,000 ரூபாய் வித்தோம், அவர் வந்து இன்னைக்கு 8,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்காரு, இன்னும் 2,000 ரூபாய் கொடுக்கல அப்படின்னாக்க நம்ம 10,000 ரூபாய் வருமானம் போட்டிருப்போம், கணக்குல கேஷ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா 8,000 தானே இருக்கும். So if the debtors is increasing to that extent, cash will not be available. I need to know what is the cash I have in my hand, how much I have in my hand. அது ப்ராப்ளம். இது debtors மட்டும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே மாத்தி பாருங்க. கரண்ட் அசெட்ஸ் மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். டெட்டாஸ்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்கிறேன். இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல். எதுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும்? ஸ்டாக் அதிகமாயிருச்சு. ஓகே, 10 ஐட்டம் வாங்கினீங்க, ஒரு ஐட்டம் 100 ரூபான்னு சொல்லிட்டு 1000 ரூபாய். 8 ஐட்டம் வித்தீங்க, ஒரு ஐட்டம் 120 ரூபாய், 150 ரூபான்னு வித்திருக்கிறீங்க, 1200 ரூபாய். வாட் இஸ் யுவர் கெயின்?
இது purchases, இது sales. Come on, tell me what is the profit? 150 வித்திருக்கிறீங்க 100 rupees வாங்கினதுக்கு, மொத்தம் 8 ஐட்டம் வித்திருக்கிறீங்கன்னா 400 will be your gain. கையில் எவ்வளவு பணம் இருக்கும்? சேல் பண்ணது 1200 ரூபாய், இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு நான் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டேன், சேல்ஸ் பண்ண பிறகு கொடுக்குறேன்னு சேல்ஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்தனேன். அப்போ கையில் பணம் பார்த்தீங்கன்னா 200 ரூபாய் தான் இருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் தி கேஷ். இது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன், இது நெட் ப்ராஃபிட். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், நெட் ப்ராஃபிட் 400 ரூபாய். அது இல்லாமல் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, டெட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுங்க. இல்லை இது டெட்டாஸ் இல்லை, ஸ்டாக். 2 அன்சோல்டு இருக்கு இல்லையா, 2 stocks ஆர் அன்சோல்டு. ஸோ ஸ்டாக் அன்சோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் 400 rupeesல இந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். ஸோ அப்படியே ரிவர்ஸில் நம்ம யோசிக்கிறோம், நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து சில ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ என்ன அரைவ் பண்ண போகிறோம்னா கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அரைவ் பண்ணுறோம். நான் டெட்டாஸும் ஸ்டாக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஸோ காமனாக திஸ் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் த கரண்ட் அசெட்ஸ் தானே. அதனால் இஃப் த கரண்ட் அசெட் இன்க்ரீசிங் then that will be a reason for decrease in your cash from operations from the net profit. Current assets decrease ஆச்சுன்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் யோசிப்பீங்க. அப்படியே திரும்பவும் இதில் யோசிங்க, current liability decrease, current liability increase. Current asset increaseum current liability decreaseum will reduce your cash balance when you compare with the net profit. Current asset decrease and current liability increase will be a reason for increasing the cash balance by comparing with the net profit. இது 2 விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் there may be some நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்கும். நான் கேஷ் ஓகே, என்னென்ன வருது, நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ். நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் P&Lக்குள்ளே டெபிட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, அதே மாதிரி நான் கேஷ் இன்கம் வந்து நீங்கள் P&Lக்குள்ளே கிரெடிட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆனால் பணமாக வந்திருக்காது. டெப்ரிசியேஷன் P&Lக்குள்ள டெபிட் பண்ணதுனால ப்ராஃபிட் குறையும், ஆனால் அந்த டெப்ரிசியேஷனில் பணம் என்ன ஆகலை, வெளியே போகலை, அப்போ பணம் அதிகமாக இருக்கும். கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் நம்ம பார்த்துருப்போம். மணி ஹேஸ் நாட் கான் அவுட், ஸோ இட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் ஒன்லி, அது உங்கள் கையில் தான் இருக்கும். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டு, whenever there is a non cash expenses debited, கேஷ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும். ஓகே, 10,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சிங்க, டெப்ரிசியேஷன் 4,000 ரூபாய் போக 6,000 ரூபாய் நெட் ப்ராஃபிட் சொல்லி இருக்கிறீங்க. நெட் ப்ராஃபிட்னால இந்த டெப்ரிசியேஷனில் பணம் வெளியே போகல, அப்போ கையில் எவ்வளோ இருக்கும், 10,000 ரூபாய் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதனால் ஆட் நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ், அதே மாதிரி மைனஸ் நான் கேஷ் இன்கம். ஒன்று யோசிச்சிங்கன்னா அடுத்தது நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கலாம். நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷுட் பி ஆடபிள், நான் கேஷ் இன்கம் ஷுட் பி சப்ட்ராக்டட். நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு டெப்ரிசியேஷன், நான் கேஷ் இன்கம்க்கு அப்ரிசியேஷன். ஓகே, அசெட்ஸோட வேல்யூ இன்னைக்கு நம்ம ரீரைட் பண்ணுறோம். 10 லட்சம் பதில் இன்னைக்கு 12 லட்சம் ஒருத்தன்னு சொல்லிட்டு வி ரீரைட் தட் டு 12 lakhs. அந்த எக்ஸஸ் 2 lakhs வந்து P&Lக்குள்ள கிரெடிட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆனால் கையில் பணம் வந்திருக்காது. அப்போ ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், போய் கல்லாப்பட்டியில் போய் பணத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது. தட் வில் பி அ ரீசன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தேர் மே பி சம், இப்போ எஃப்டி போட்டிருக்கிறோம் டெபாசிட்ஸ், அதுலேருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு 50,000 ரூபாய். 50,000 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் அதிகமாகுமா குறையுமா? தட் 50,000 மே பி கிரெடிட்டட் இந்த P&L அக்கௌண்ட். P&Lக்குள்ள கிரெடிட் பண்ணால் ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடும், isn't it? ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும், கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வேணும். இந்த தொழில் செஞ்சதுனால கையில் கேஷ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும். நெட் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் இந்த 50,000 ரூபாய் என்னோட தொழில் செஞ்சு வந்தது கிடையாது. அப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணாம இல்லையா? நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ஏதாவது இருந்தால் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா அது எஃப்டி போட்டதுனால எனக்கு இன்கம் வந்துச்சுன்னா அது இன்கமாக கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போகணும், இதில் போகக்கூடாது, அதெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் கேஷ் இன்கம் as well as non-operating income ரெண்டையுமே நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்ப நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை நான் ஆட் பேக் பண்ணிக்கிறேன். இது ரெண்டு நான் ஆட் பேக் பண்ணோம், இது ரெண்டையும் நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் ஒரு பேசிக் செட்டாக நமக்கு கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல இருக்கும். யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஓவர் தட். இதெல்லாம் போட்ட பிறகு வாட் இஸ் அல்டிமேட் வேல்யூ யூ கெட், யூ நோ தட் இஸ் கால்ட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். சிம்பிள் சென்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன், ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சொல்லலை. வாட் அபவுட் த கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் சார்? தேர் வில் நாட் பி எனி சேஞ்ச். What about cash from financing, sir? There will not be any change. What about the final adjustment, sir?
you add up all the three: cash from operations, cash from investing, financing. இந்த மூணு ஆட் பண்ண பிறகு அதோட ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. By default you will get the closing cash balance. Is that okay? So direct மெத்தடுக்கும் indirect மெத்தடுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, in the calculation of cash from operation, rest of the other block will be the same. Rest of the other blocks are being same. Now in your balance sheet கேஷ்ங்கிறது எதை மீன் பண்றோம்? கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்லனா கேஷ், பேங்க், மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ், இந்த மூணு சேர்த்து தான் நம்ம கேஷ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பட் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித் ஹை ஃபிளக்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா, கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட்டர் ஃபார் 1 month 2 months நீங்க கேஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் கண்ணாப்டான்னு ஃபிளக்சுவேட் ஆச்சுன்னா அது மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. தட் வில் கோ டு த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்லி. கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித் ஹை ஃபிளக்சுவேஷன் இஸ் நாட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ். இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸில் ஏற்படுற சேஞ்சு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஏற்படுற சேஞ்சு, இது ரெண்டும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா, அதாவது இந்த ஃபார்ம்லேருந்து இந்த ஃபார்மோ, கேஷ்லேருந்து நான் கேஷோ, நான் கேஷ்லேருந்து கேஷோ வந்துச்சுன்னா அது பேர் ஃப்ளோ இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அதாவது ஒரு லேண்டை விற்றீங்கன்னா கையில் கேஷ் வருது, அதே சமயத்தில் ஒரு லேண்டை வாங்கினீங்கன்னா கையிலேருந்து கேஷ் வெளியே போகுது அப்படின்னு சொன்னால் தெர் இஸ் அ ஃப்ளோ. ஒரு லேண்டை வாங்கினா அதுக்கு ஷேர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அங்கே என்ன இல்லை? கேஷ் ஃப்ளோ இல்லை. ஓகே, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? If the change happens within this block எப்படி சார் நடக்கும்? ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸும் கேபிட்டலும் அப்படின்னா இஸ் இட் அ ஃப்ளோ? நோ, இட் இஸ் நாட் எ ஃப்ளோ. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறோம், இஸ் இட் ஃப்ளோ அப்படின்னா நோ, இட் இஸ் நாட் ஃப்ளோ. அப்போ ஃப்ளோன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஃபார்ம்லேருந்து கேஷ் ஃபார்ம்லேருந்து நான் கேஷ் ஃபார்ம் மாறிச்சுன்னா இட் இஸ் அ ஃப்ளோன்னு அர்த்தம். இப்போ இதில் பிளாக்காக பிரிக்கிறீங்கன்னா இந்த சேஞ்சஸ் இன் அசெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, along with its income, இதோட இன்கமும் சேர்த்து வரது கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா, தி என்டையர் திங் வில் கால் திஸ் பீயிங், ஓகே, திஸ் பிளாக் இஸ் கால் ஃபினான்சிங், கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங். ரிசர்வ்ஸ்ல ஓப்பனிங் மைனஸ் க்ளோசிங் என்ன இருக்கோ அது பிளஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸையும் கரண்ட் அசெட்ஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எதோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறீங்க? இந்த ரிசர்வ்ஸோட பிளஸ் பண்ணி நிற்கிறீங்க. ஓப்பனிங்ல 100 ரூபாய் இருந்துச்சு, க்ளோசிங்ல 150 ரூபா இருக்குன்னா அந்த 50 rupees இஸ் கால் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட். அதோட கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பிளஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா யூல் கெட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். ஃபைனலி ஆஃப்டர் ஆடிங் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் ஃபினான்சிங், அதோட ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வரது க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ். இந்த மாதிரி போகிறதா நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம சொல்ல போகிறோம். இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓகே, பல பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாபம் இருக்கும் ஆனால் ப்ராஃபிட் இருக்கு, கேஷ் இருக்காது. ப்ராஃபிட் இருக்கு, கேஷ் இருக்காது. சில பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் இருக்காதுன்னா கேஷ் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ நமக்கு கேஷ் ஆல்சோ மேட்டர். நம்ம விரும்பின ப்ராஃபிட் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நல்ல ப்ராஃபிட் வருதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க, ஆனால் கம்பெனி திவாலாக இருக்கும். ஏன் திவாலாகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பணம் இல்லாமலே கஷ்டப்பட்டு இருந்திருப்பாங்க. அதை நம்ம பார்க்கப்பட்டிருப்போம். பிகாஸ் ஐ லாஸ்ட் இன் ஒன் ஆஃப் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் சரியான ப்ராஃபிட் காமிச்சிட்டுனா நல்ல லாபம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இன்வெஸ்ட் பண்ணி மேட்டர் ஆஃப் 6 months அந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டானுங்க. என்னடா க்ளோஸ் பண்ணிட்டானேன்னு போய் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தாக்க கேஷே காணும். அவங்களுக்கு மெயினாக சோர்ஸ் ஆஃப் கேஷ் எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதுலேருந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கு, கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில். இவங்களுக்கு பணம் வந்தது எல்லாமே கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில் வந்திருக்கு, இதில் நெகட்டிவ்ல போயிட்டு இருந்திருக்கு. அப்போ என்ன அர்த்தம்? கடனை வாங்கி வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்கிறான். அதே போல லாபத்தை அதிகமாக காமிச்சு விட்டு கேஷே இல்லாமல் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும்? லாபத்தை அதிகமாக காமிச்சு விட்டு அப்ரிசியேஷன், அசட்டோட அப்ரிசியேஷன் நீங்கள் பிஎன்எல் கிரெடிட் பண்ணிட்டே வந்தால் என்ன நடக்கும்? அதில் எல்லாத்தையும் சேல்ஸ் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை சேல்ஸில் கிரெடிட் பண்ணிட்டே வந்துடுவாங்க. அப்போ சேல்ஸ் அதிகமாகிடும். ஆனால் எல்லாமே கிரெடிட் சேல்ஸாக இருக்கும். வித்தது எல்லாமே ஒரு டிஃபால்ட்டருக்கே வித்து வச்சிருப்பீங்க. வராதுன்னு தெரிஞ்சு அவன்கிட்ட வித்துருப்பீங்க. அல்லது தேவையில்லாமல் அசெட்ஸ் அக்யூமுலேட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஸ்டாக் அக்யூமுலேட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒரு கைத்தறி ஹேண்ட்லூம் பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஒரு இதுக்கு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி மாதிரி போய் பார்த்துருக்குறாங்க. சரியான ப்ராஃபிட் அந்த கம்பெனியில், அந்த சொசைட்டிலேருந்து சரியான ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ப்ராஃபிட், ஒரு 10,000 ரூபாய் இருக்குது. ஆனால் கையில் கேஷே காணும். ஆடிட்டர் வெரிஃபை பண்ணுறாரு. இந்த கேஸில் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் ஆடிட் பண்ணாரு, வெரிஃபை பண்ணுறாரு. கையில் கேஷே காணும். என்னங்க கேஷே காண்றோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh இருக்குது.
ஸ்டாக்கு 1 lakh இருக்கு. சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? அதுவும் ஒரு 1 lakh தான் இருக்கு. ஒரு வருஷத்துக்கே 1 lakh தான் சேல்ஸ். ஆனால் விற்காம இருக்கிற ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு? 1 lakh இருக்கு. பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ இருக்கு? ஒரு 1,90,000 இருக்கு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னு வச்சுக்கலாம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு? அது ஒரு 60,000 இருந்துச்சு. பேலன்ஸ் பர்ச்சேசஸ் 1,30,000 பர்ச்சேசஸ். ஸ்டாக் 60லேருந்து 1 lakh இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்க. 40,000 ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 1,30,000 நீங்க வாங்கினதுக்கு பணம் தந்திருக்கணும். சேல்ஸ் பண்ணதுக்கு எவ்வளவுதான் பணம் வந்திருக்கும்? 1 லட்சம் தான் வந்திருக்கும். கையில 30,000 ஷார்டேஜ் இருக்கு. ஆனா லாபம் எவ்வளவு இருக்கு? 10,000 இருக்கு. என்ன காரணம்? 60,000 ஸ்டாக்கு 1 லட்சமும் மாறி இருக்கு. 40,000 ஸ்டாக் அதிகமா இருக்கு. இங்க சார் லாபம் இருக்கு. கையில கேஷ்ல இல்ல, ஸ்டாக்கா இருக்கு பாருங்க. போய் வெரிஃபை பண்ணா அந்த ஸ்டாக்ல அந்த துணியை ஒரு சாரி எடுத்து கையில பார்த்தா பிஞ்சு பிஞ்சு வருதான். என்னங்க இதுன்னு? சார் இது 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்டாக் சார். இன்னைக்கு அது ஸ்டாக்கா இருக்கு, தொடாம பார்க்கவும். அது விற்க முடியுமா? என்பது விற்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் டீக்ளாசிஃபை பண்ணி அதெல்லாம் லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டெபிட் பண்ண சொல்லி பெரிய இதாச்சு அந்த கேஸ். வேற அபவுட் திஸ் அப்படின்னா இவங்க பாட்டுக்கு ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும்னு லாபம் இருக்கு, கையில பணம் இல்லை. அப்போ ஒரு பிசினஸுக்கு லாபம் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது. எதுல இருந்து பணம் வந்திருக்கணும்? கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங்ல இருந்து வந்திருக்கணும். வந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். கடன் வாங்கி இருக்கிறான்னு பார்க்கணும். கடன் வாங்கினது ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணான்னு பார்க்கணும். ஸோ இப்போ கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கா பணம் இருக்குங்க, பிளஸ்ஸுங்க. கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்ல மைனஸுங்க. கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்ல பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். பிளஸும் இருக்கலாம், மைனஸும் இருக்கலாம். அதாவது 100 ரூபாய் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல வந்துச்சு. கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 ரூபாய் போயிருக்கு. இப்போ 20, இதுல 20 ரூபாய். அப்ப 120 ரூபாய் மைனஸ்ல போயிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? புது அசெட்ஸ் வாங்கி இருக்கிறாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, பிசினஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். அதுக்கான பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க, பிளஸ் கடன் கொஞ்சமா வாங்கி இருக்கிறாங்க. 120 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண கம்பெனிக்கு வெறும் 20 ரூபாய் கடனோ இல்ல கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஒரு டீசன்ட் கம்பெனி. அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு பணம் முக்காவாசி வரதெல்லாமே எதுலதான் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க, ஃபினான்சிங்ல வருதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? டபுள் காஷியஸா இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு பி டபுள் காஷியஸ். அதனால ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் டீடைல்ஸ் கொடுக்கும்போது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏஸ் நம்பர் 3ல யூ ஹேவ் டு டெடிகேட்லி சப்மிட் யுவர் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ அலாங் வித் தி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். இதுல எந்த மெத்தட் நீங்க ப்ரிடாமினேட்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ இன்டைரக்ட் மெத்தட். டைரக்ட் மெத்தட் ஜஸ்ட் ரெக்கமெண்டரி இன் நேச்சர், பட் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் இன் இன்டைரக்ட் ஃபார்ம். இந்த ஃபார்ம் தான் நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. எக்ஸாம்லயும் ஒன்னும் சொல்லல அப்படின்னு சொன்னாக்க, யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஒன்லி. இஸ் தட் கிளியர்? Come on, finish up copying this small format.